Okay, now we see the next topic, Fourier transformation, which is the main topic of this unit. Up to last class, we saw the Fourier integrals, but here we start Fourier transformation. See the definition. First definition: the Fourier transform of f of x minus infinity less than x less than infinity is denoted by f of s, or f of x means capital F means Fourier transform of bracket undi kabatti Fourier transform of f of x, and it is defined as f of x is equal to integral minus infinity to infinity e power isx f of x dx. It is also denoted by f of s. You see ma definition: Fourier transform of f of x is equal to limits minus infinity to infinity e power isx f of x dx. ఏ ఫంక్షన్కి f of x ఒక ఫంక్షన్, ఏ ఫంక్షన్కి ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కావాలో, ఫోరియర్ మీన్స్ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ isx ఆర్ దేర్. ఫర్ ఫంక్షన్ f of x means f of x dx. It is also denoted by f of s. Then see here, the Fourier transform of f of x is equal to f of s. ఇప్పుడు ఈ fని సైడ్ పంపించామనుకోండి, then we read as f inverse f of s is equal to f of x. Now this is f of x is f of s. Fourier transform of f of x is equal to f of s. Then f of x is equal to f inverse f of s. See here, f of x is equal to f inverse f of s. This is called the Fourier inverse Fourier transform. It is given by f of x is equal to f inverse f of x, which is 1 by 2 pi integral minus infinity to infinity e power isx f of s ds. You observe ma, Fourier of f of x is integral to start అయింది, same limits e power isx, but here 1 by 2 pi is additional here. 1 by 2 pi is additional here. Here only integral in the inverse transform 1 by 2 pi is there. Next e power isx place lo e power minus isx, but here the first integral with respect to x f of x dx integral, but here for inverse integral with respect to s integral f of s ds is there. This is main definitions 1 and 2. You learn these very well, but some authors అక్కడ చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నామమ్మా. some authors also define this Fourier f of x is as ఇక్కడ 1 by root 2 pi పెట్టారు, రిమైనింగ్ మొత్తం అదే 1 by root 2 pi ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ isx fx dx. సో ఇప్పుడు f of x మారింది కాబట్టి ఇన్వర్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కూడా మారుతుంది, బట్ అండ్ ద ఇన్వర్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ f of x is equal to 1 by 2 pi ఉంది ఇక్కడ 1 by root pi, రిమైనింగ్ ఈజ్ సేమ్ integral minus infinity to infinity e power minus isx f of x dx. What is the difference ma? In the first definition f of x is plain, but the inverse transform is 1 by 2 pi. అంటే ఇక్కడ ఏం లేకపోతే ఇంటిగ్రల్ ముందు ఇన్వర్స్ వచ్చేసి 1 by 2 pi ఉంటుంది, ఈ పవర్ మైనస్ isx ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ సెకండ్ డెఫినిషన్లో సమ్ ఆథర్స్ ఆల్సో అన్నాం, రెండిట్లో కూడా సేమ్ కాన్స్టెంట్ ఉంది 1 by root 2 pi. బట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇన్ ప్రాబ్లమ్స్ 1 and 2 ఓన్లీ. అంటే మెయిన్ డెఫినేషన్ 1 గానే తీసుకుంటాం, దాని నుంచి వచ్చిందే ఇన్వర్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్గా తీసుకుంటాం, ఎక్కడో రేర్ కేసెస్లో ఇది యూజ్ చేస్తాం. సో యూ లెర్న్ 1 and 2 వెరీ వెల్. ఓకేమ్మా. సమ్ అదర్ ఆథర్స్ గివ్ అనదర్ డెఫినేషన్. ఓకే, డెఫినేషన్ 3. దిస్ ఈజ్ డెఫినేషన్ 2. డెఫినేషన్ 3 ఈస్ f of x is equal to ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ మైనస్ isx f of x dx. అంటే ఇక్కడ మైనస్ పెట్టారు, అప్పుడు దానికి ఇన్వర్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ పాజిటివ్ పెడతారనమాట. దెన్ ఇన్వర్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈస్ 1 by 2 pi ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ isx fx dx. టోటల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ కాన్స్టెంట్స్ 1 ఇక్కడ 2 pi ఉండేటట్టుగా నేర్చుకోండి. కొంతమంది ఏం చేశారంటే ఇంటిగ్రల్ లోపల అలాగే ఉంచేసి కాన్స్టెంట్స్ రెండింటికి 1 by root 2 pi చేశారు, బట్ హియర్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఇంటిగ్రల్ లోపల వాల్యూ మార్చారు, కాన్స్టెంట్స్ ఏం మార్చకుండా. ఓకే, ఇలా ఉంది. సో యూ లెర్న్ 1 and 2. దీస్ ఆర్ మెయిన్ ఫార్ములే. దిస్ ఈస్ ద కాల్డ్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆర్ ఫోరియర్ కాంప్లెక్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. ఈ పవర్ isx ఉంది కాబట్టి కాంప్లెక్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అని కూడా అంటారు. ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే మీనింగ్ ఈ పవర్ isx ఉంటుంది, దీన్నే ఫోరియర్ కాంప్లెక్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అని అంటాం. నెక్స్ట్ సీ ద ఫోరియర్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. The Fourier sine transform of f of x in the interval 0 to infinity. Fourier complex transform కైతే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ, ఏం లేదు అంటే కాంప్లెక్స్ అని అర్థం అమ్మ, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ. బట్ హియర్ ఫర్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్
ఇంటిగ్రల్ లిమిట్స్ వచ్చేసి 0 to ఇన్ఫినిటీ లిమిట్స్ డిఫైన్డ్ బై, ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, ఇక్కడ ఈ పవర్ ఐఎస్ఎక్స్ ప్లేస్లో సైన్ ఎస్ఎక్స్ ఉంటుంది సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్కి. అలాగే కొసైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్కి అయితే ఈ పవర్ ఐఎక్స్ ప్లేస్లో కాస్ ఎస్ఎక్స్ ఉంటుంది. లిమిట్స్ 0 to ఇన్ఫినిటీ. నౌ వి సీ దట్ వన్. ద ఫోరియర్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇన్ 0 to ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ denoted by FSS or capital F S F of x. కింద S రాస్తున్నాము అంటే ఫోరియర్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అని అర్థం. అదే కాస్కి అయితే FC పెడతాం, ఫోరియర్ కొసైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అని. అదేమ్మా ఇక్కడైతే ఓన్లీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. అదే సైన్కి అయితే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మధ్యలో ఎస్ ఉంటుంది, అంటే ఫోరియర్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని. దిస్ ఈజ్ సింబల్ FSS or FS F of x, and it is defined as FS F of x is equal to integral 0 to infinity f of x sin sx dx. It is denoted by FSS. అంటే FS F of x అయినా పెట్టచ్చు లేదా FSS అయినా రాయొచ్చు. See the difference మా. Fourier f of x means Fourier transform of function. ఇక్కడ s ఎక్స్ట్రా పెట్టాం కాబట్టి Fourier sin transform of f of x. What are the difference? Limit minus infinity to infinity, but here 0 to infinity. F of x e power isx dx, but here f of x sin sx dx అంతే. నెక్స్ట్ ఫోరియర్ కొసైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అని ఉంటుంది. కొసైన్ మీన్స్ కాస్ అని, అప్పుడు ఇక్కడ సి పెడతాం, ఎఫ్సి ఎఫ్ఎక్స్ అంటాం. దెన్ ఇక్కడ వచ్చేసి కాస్ ఎస్ఎక్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి సైన్ ఎస్ఎక్స్ అయితే ఇంటిగ్రల్లో సైన్ ఎస్ఎక్స్, కాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయితే ఇంటిగ్రల్లో కాస్. ఓన్లీ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అని వదిలేస్తే ఇట్ మీన్స్ కాంప్లెక్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అని, ఎఫ్ఎక్స్ ఈ పవర్ ఐఎస్ఎక్స్ అని. బట్ ఫస్ట్ దానికి మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ. ఫర్ సైన్ అండ్ కొసైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ వీ హ్యావ్ లిమిట్స్ 0 to infinity fx sin sx. Similarly, we define the inverse transform also. So fs f of x, malli I repeat the equation, fs f of x is equal to integral 0 to infinity fx sin sx dx is denoted by FSS. This is third one amma, sine transform equation. The inverse Fourier sine transform is given by, చూడండమ్మా, fs f of x is equal to f of s అయితే ఈ fs ని తీసుకొచ్చేసేయండి, fx is equal to fs inverse అవుతుందన్నమాట. నా ఇట్ క్యాన్ బి డినోటెడ్ బై f of x is equal to 2 by pi integral 0 to infinity FSS sin sx dx. ఇన్వర్స్కి అయితే ds వస్తుందమ్మా, అంటే s వేరియబుల్ ఇన్వర్స్ ఫామ్కి. అదే మెయిన్ ఫామ్కి అయితే x వేరియబుల్, అది గమనించండి. 3-4 ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఫర్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. సమ్ ఆథర్స్ ఆల్సో డిఫైన్డ్ యాజ్ FS f of x అంటే ఇదేనమ్మా, కాన్స్టెంట్ ముందు పెట్టారు అంతే తేడా. √2 by pi పెట్టారు, అప్పుడు దాని ఇన్వర్స్ వచ్చేసి మళ్ళీ √2 by pi. అంటే ఇక్కడ √2 by pi పెడితే ఇన్వర్స్లో కూడా సేమ్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. అసలు ఇక్కడ ఏమీ పెట్టలేదు థర్డ్ ఈక్వేషన్లో, అంటే ఇన్వర్స్కి వచ్చేసరికి 2 by pi ఉంటుంది. మెయిన్ 3-4గా నేర్చుకోండి, జస్ట్ ఇది చెప్పామంతే. సిమిలర్లీ ఫర్ కాస్ ఫంక్షన్స్, ఫోరియర్ కొసైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, ఇది చూస్తూ చెప్పేయచ్చు ఫోరియర్ కొసైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మనం. The Fourier cosine transform of f of x in the interval 0 less than x less than infinity is denoted by FCS or FCF of x. Already I explained, and defined by FCF of x is equal to integral 0 to infinity f of x cos sx dx, and denoted by FCS. Okay, FCS. Now the inverse Fourier cosine transform is given by f of x is equal to, and f of x amma, f of x is equal to 2 by pi ఇంటిగ్రల్ సేమ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ f of x ప్లేస్లో FCS cos sx dx. మామూలు ట్రాన్స్ఫార్మ్కి అయితే dx f of x, x వేరియబుల్ f of x dxలు ఉంటాయి. ఇన్వర్స్కి అయితే f of s ds ఉంటుంది, s వేరియబుల్ అవుతుంది. నౌ యూ కంపేర్ దిస్ సైన్ అండ్ కొసైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్, fs f of x, fc f of s. 0 to infinity fs sin sx dx, ఇక్కడ 0 to infinity fx sin cos sx dx. This is FSCS, this is FCS. Okay, similarly inverse transform 2 by pi, ఇక్కడ FSS sin sx ఉంటే ఇక్కడ FCS cos sx dx ఉంటుంది. జనరల్గా మనకి 5-6 నేర్చుకోవాలి. మళ్ళీ ఇది చెప్తాను, సమ్ ఆథర్స్ ఆల్సో డిఫైన్డ్ అని చెప్పేసి √2 by pi పెడతారంతే. ఓకే, √2 by pi cos fx cos fx, అండ్ ఇన్వర్స్ వచ్చి f of x is equal to √2 by pi integral 0 to infinity FCS cos sx dx. These are the formulae.